ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆನ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಬೇಕೆ? ಆಟಿಕಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 8880 ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಂದು ಕೂಡ ನಿಗಿ ಕೆಂಡವಾಗುತ್ತಾ ದೆಹಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಸಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಸಿ. ಇಂದು ನಿಗಿ ಕೆಂಡವಾಗುತ್ತಾ ದೆಹಲಿ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟು. ಸಂಸತ್ ಬಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸಂಸತ್ನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ. आपको दिखाई देंगे He didn't have any moral responsibility to continue as an education minister. Who will listen his words now? Where is the moral responsibility with Dharmendra Pradhan? 1.8 billion people are demanding his resignation. He has to resign for saving the children of this country. क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है. हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं. स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए सही है कि गलत है. बच्चे हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है. जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है. सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं. तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है. उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं. वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो. हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं. आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो. आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए. और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो. किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं. और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं. सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट. तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है. वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो. ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है. सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है. जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं. और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका. ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो. प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं. हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट. इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है. अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है. सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते. वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो. स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है.
ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೌನ ಮುರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಈ ಪ್ಲಾನ್. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದ್ರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಕಾವು ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಸಂಸತ್ ಬಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಂಸತ್ನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗದ್ದಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಗದ್ದಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಕಾವು ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಎಎಪಿ ಸಜ್ಜು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ರಿಂದ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಎಪಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಿಯಮ 267 ಅಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಕಾವು ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಈಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ರಿಂದ ನಿಲುವಳಿ ಚಳುವಳಿ. ಇನ್ನು ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಿಯಮ 267 ಅಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಡಿಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಲೈವ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್, ಈಗ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ? ಅಂಕಿತ, ಸಂಸತ್ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ, ಅದು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಲಾಪದ ಏನೊಂದು 3ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ 3ನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಸತ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಎಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. 3ನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಕೂಡ ಕಲಾಪದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇರಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇರಲಿ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಸತ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಎಪಿ ಸಂಸತ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೊಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ CJP ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ನೀಟ್ ಹಗರಣ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಟೂಲ್ಗಳ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧನೇ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಸತ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ನೀಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕೋಪದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿತಾ, ಎಸ್ ದಿಲೀಪ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಸತ್ನ ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರೋಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ TMC ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ BJP ಮತ್ತು NDA ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು CJP ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏನದರದ್ದು ಒಂದು ದನಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದನಿಯ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಂತಹ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ CM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. ಅಂದರೆ CJP ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಏನೊಂದು ಸಂಸತ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಲಾಪ ನಡೀತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಡೀತಿರೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಏನಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂಕಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೀಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.